ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्वक्तारमवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ लक्ष्मीं जातवेदो ममावह लक्ष्मीमनमगामिनी यस्यां हिरण्यं बिम्बेयं कामस्तं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वामृतमध्या हस्तिनाथप्रबोधिनी श्रियं देवी ममह्वये श्रीर्मा देवी शता कांसो तर्पयन्तीं पत्नी स्थिता ओम प्रकृत्यै नमः ओम विकृत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतहितप्रदाय नमः ओम संखाय नमः विभूत्यै नमः द्रव्ये नमः प्रणवात्मकाय नमः स्वादे नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम पद्माय नमः ओम श्री नमः ओम स्वाहाय नमः ओम स्वधाय नमः ओम सुधाय नमः ओम धन्याय नमः ओम रण्मे नमः लक्ष्मी नमः नित्यपुष्टाय नमः नमस्कार नित्यपुष्टाय नमः विभावरे नमः दीप्त्यै नमः दीप्ताय नमः उज्ज्वलाय नमः उदारणे नमः कमलाय नमः कान्ताय नमः क्षमाय नमः क्षीरोदसंभवाय नमः प्रेमबुद्धे नमः नखाय नमः दुर्गाय नमः अशोकाय नमः उदाय नमः दीप्ताय नमः लोक अशोक विनाशिने नमः धर्मले नमः करुणाय नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियाय नमः पद्मास्ताय नमः पद्माक्षे नमः पद्मसुन्दर्ये नमः महालक्ष्मी नमः श्रीदेव्यै नमः श्रीभूदेव्यै नमः श्रीनीलादेव्यै नमः श्रीगोदादेव्यै नमः श्री अनन्ताय नमः श्री गरुडाय नमः श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः श्रीमद्वारावरमणे नमः आचार्येभ्यो नमः पूर्वाचार्येभ्यो नमः समस्त परिवाराय सर्वदिव्य मंगल विग्रहाय श्रीमते गोमात्रे नमः। केवल गोमाता की जय, केवल भारत माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, भूमाता की जय, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। मंगलाशासन पदैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैः सपूर्वैराचार्यैः तत्कृतायास्तु मंगलम् उल्लासपल्लवितपादतलोके निर्वाह गोरगजनेम कटाक्षलीलाम् श्रीरंग हरिमतंगलमय देवरेका श्रीरंगराजमहिषीं श्रीमाश्रया महालक्ष्मी लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धिमोद्ब्रह्मेन्द्रङ्गाधरां सुधां त्रिलोक्यकुटुम्बिनीं वरदां वन्दे मुकुन्दप्रिया शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मी सा प्रसन्ना मम सर्वदा। गोमात्रे नमः अंदरू गोमात्रे नमः अनुకుంటున్నాండి गोमात्रे नमः శ్రీ गोमात्रे नमः శ్రీ गोमात्रे नमः మంగళాశాసనవరైర్మదాత అనుకుంటున్నాండి మనసులో ఆచార్య పురోగమైః సర్వైః పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం। కేవల గోమాతా కీ జై। మంగళాశాసనవరైర్మదాత शास्त्रपदैर्वदाचार्य प्रोगमैः सर्वैः सपूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम्। पवनसुत हनुमान की जय, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। शास्त्रपदैर्वदाचार्य प्रोगमैः सर्वैः सपूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम्। नया ज्ञानवाहन षोडशोपचार पूजया श्री भगवान सुप्रीतो वरदो भवन्तु। ఇవన్నీ మనం ఏంటంటే మనం ఏదో టైం పాస్ కోసం అని పెట్టుకోకుండా మన తర్వాత జనరేషన్స్కి చేర్చాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దానికి ఇది ఉపన్యాసుడిది కాదు, మహానుభావుడు పూర్తి నవది సౌమిత్రి రామాచార్యులు రామాచార్యులు గారి ఆహ్వానం మేరకి ఇక్కడ పవిత్రమైన క్షేత్రంలో జరుగుపెట్టినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.
యతో గావస్తతో కృష్ణ, గోవు ఎక్కడుంటే కృష్ణుడు అక్కడ ఉంటాడు. యతో కృష్ణస్తతో ధర్మ, కృష్ణుడు ఎక్కడుంటే ధర్మం అక్కడ ఉంటుంది. యతో ధర్మస్తతో జయ, ధర్మం ఎక్కడుంటే జయం అక్కడ ఉంటుంది. ఆ జయానికి సోర్స్ ఏంటి? ఇది మన భారతీయ సంస్కృతి, మన భారతీయ సిద్ధాంతాలు, శాస్త్రాలు, పురాణాలు, ఉపనిషత్తులు, వేదాలు ఇవన్నీ చాలా మహోత్కృష్టమైనవి. అవి ఈ తరాల వాళ్ళకి ఎక్కడో వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది, అదేదో రిటైర్మెంట్ సబ్జెక్ట్ అనో, మనకు సంబంధించింది కాదనో, ముసలివాళ్ళు అయిన తర్వాత వాడి సంగతి చూద్దామనో, ముసలివాళ్ళు అయిన తర్వాత సంగతి చూద్దామని పోస్ట్ పోన్ చేశారంటే ఆ తర్వాత ఏది గుర్తుండదు, చూడడానికి చూపు ఉండదు, లేవడానికి ఓపిక ఉండదు. అప్పుడు ఏం తెలుసుకుని ఏం చేస్తాం మనం? దీన్ని సాక్షాత్తు పరమాత్మ చెప్పాడు. పరమాత్మ భగవద్గీతలో 10వ అధ్యాయమైన విభూతి యోగంలో ఎక్కడెక్కడ పరమాత్మ ఈ సృష్టిలో ఏ ఏ వస్తు విశేషాలలో సమధికంగా సుప్రతిష్ఠుడై ఉన్నాడో, అంటే పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా, మన లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే పరమాత్మ హయ్యెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఏ ప్రాణంలో ఉన్నాడో చెప్తూ ధేనూనాం అస్మి కామధక్ అన్నాడు. పాడి ఆవులలో కామధేనువు నేను అన్నాడు. ఇది మన సంస్కృతి. దీన్ని చూస్తే చంపుకు తినే జాతి ఒకటి ఉంది, అది దురదృష్టకరమైన జాతి. అలాంటి వాళ్ళని కూడా ఈ దేశంలో మనం కలుపుకున్న జ్ఞానం లేని వాళ్ళు అదే పని చేస్తూనే ఉన్నారు, అదే పని చేస్తున్నారు. గీత చెప్తుంది మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయ్య అని. కోట్ల మందిలో జాతి కోసం, ధర్మం కోసం, నీతి కోసం ఒక నియమబద్ధమైన జీవితం గడుపుతూ ఈ సంప్రదాయాల్ని తర్వాత తరం వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళటం కోసం తమ జీవితాన్ని త్యాగం చేసే మహనీయులు ఉన్నారు. ఇగో సౌమిత్రి రామానుజాచార్య. ఇలాంటి వాళ్ళని ఒక్కళ్ళని మనం కాపాడుకుంటే వాళ్ళ ద్వారా ధర్మం రక్షించబడుతుంది, ధర్మం కాపాడబడుతుంది, ధర్మం వ్యాప్తి చేయబడుతుంది. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ధర్మం గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇతర మతస్థుల్ని ఉదాహరణ తీసుకుని చెప్పాల్సిన స్థితిలో ఉంది వాళ్ళ హిందూ మతం. ఫలానా వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రంథాన్ని వాళ్ళు కనీసం ఒక వాక్యం అన్నా చదువుతున్నారు, ఫలానా మతం వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రంథంలో ఒక్క విషయం అన్నా తెలుసుకోగలుగుతున్నారు. మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నాం అని ప్రశ్నిస్తే ఒక తంతుల్లాగా కనిపిస్తున్నాయి. అది చాలా బాధాకరమైన విషయం. గుడికి పెడుతున్నాం, లేదా ఇక్కడికి వస్తున్నాం, పూజ చేస్తున్నాం, దండం పెట్టుకుంటున్నాం, ప్రసాదం తీసుకుంటున్నాం, కుండీలో ఇంత వేస్తున్నాం, లేదా ఫైనాన్షియల్ కొంత సపోర్ట్ చేస్తున్నాం, వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇంతేనా జీవితం? కాదు. దేవాలయాలు, ధ్యాన కేంద్రం, క్షేత్రం అంటే చిన్న విషయం కాదు మిత్రులారా. ప్రపంచంలో మిగతా మత గ్రంథాలన్నీ మాటలే చెప్తాయి, ఇక్కడ మంత్రాలు చెప్తాయి. మంత్రాలకు ఉన్న అపరిమితమైన శక్తి మనలోకి ప్రవేశించాలా వద్దా అది చెప్తుంది. మొత్తం సారాంశం అంతా భగవద్గీత అంతా అయిపోయిన తర్వాత వరాహ పురాణం ఒక గొప్ప మాట చెప్తుంది. భగవద్గీత మహత్యం చెబుతూ సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థోవత్స సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. అంటే ఎంత గొప్ప మాట చెప్పారంటే, ఉపనిషత్తులన్నీ గోవులు, గోపాలనందనుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాలు పితుకువాడు, అర్జునుడు లేగదూడ, మహత్తరమగు గీతామృతము పాలు, సద్బుద్ధి గల జిజ్ఞాసువులే ఆ పాలను త్రాగువారు. మనకు ఆ సద్బుద్ధి ఉందా? గీతామృతాన్ని గ్రోలే సద్బుద్ధి మనకు ఉందా లేదా? అల్టిమేట్. మీరు వేదాలు చదవక్కర్లా, దాని సారాంశమైన ఉపనిషత్తులు చదవక్కర్లా. ఎందుకంటే చదవక్కర్లేదంటే వద్దని కాదు, ఇది చదివే ఓపిక లేదు మనకి. దానికి చాలా స్థిరనిష్ట కావాలి, నియమం కావాలి, శుచి కావాలి, శుభ్రత కావాలి, దానికి చాలా చాలా త్యాగాలు కావాలి. అవన్నీ చేసే పరిస్థితి లేనప్పుడు వీటన్నిటినీ సకాలంలో ఒకసారి బాగా పిండి, మనం ఎలా అయితే ఈ చెరుకు గడల్లో ఒకసారి పిండుతామో, ఒకసారి పిండినప్పుడు, వేదాలను ఒకసారి పిండినప్పుడు, క్రషర్లో వేసినప్పుడు ఆ వచ్చే దుగ్ధం ఏదైతే ఉందో, వచ్చే సారం ఏదైతే ఉందో, దాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఉపనిషత్తు. వేదాలను పిండితే ఏమొచ్చింది? ఉపనిషత్తు. మనం అది కూడా నేర్చుకునే సమయం లేదని, లేదా బద్ధకం ఉందని, లేదా పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నామని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జగద్గురు అవతారం ఎత్తి ఒక సందర్భంలో అర్జునుడు అనే విద్యార్థిని అడ్డం పెట్టుకుని ప్రపంచ మానవాళి ఉద్ధరించడం కోసం మరొక్కసారి పిండి తయారు చేసిన అమృతం పేరే గీతామృతం, విద్యామృతం, జ్ఞానామృతం. ఏది ఒక్కటి చదవటం వల్ల, ఇక్కడ చదవటం అంటే ఏదో ఫిజికల్గా చదవటం కాదు, చదవటం అంటే ప్రతి పదానికి అర్థం తెలుసుకుంటూ చదవడం అంటే దాని తాత్పర్యం తెలుసుకుని ఆలోచించే విధంగా చదవడం అంటే ఆలోచించడంతో పరిమితం చేయకుండా దాన్ని అర్థం చేసుకునే విధంగా చదవడం.
చదవడం అంటే అర్థంతో పరిమితం చేసుకోకుండా దాన్ని ఆచరించే విధంగా చదవడం, అది సంకల్పం. భగవద్గీత ధ్యేయం గుర్తుపెట్టుకోండి. 700 శ్లోకాలు నాకు వచ్చు నాకు కంఠోపాఠం వచ్చు అనుకుంటే పరమాత్ముడి పైన వీడైతే దూకేస్తున్నాడు అన్నట్టుగా అవుతాడు. పరమాత్ముడి దృష్టిలో భగవద్గీత రావడం అంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా? భగవద్గీత పూర్తిగా ఆచరించడం రావడం అని అర్థం. నువ్వు ఆచరించగలిగితేనే పరమాత్మ ఆశీస్సులకి పాత్రుడివి కాగలవు. భగవద్గీత పరమ ప్రయోజనం ఆచరణ, పఠనం కాదు. అందుకని తల్లులారా, మీరు మీ పిల్లలకి భగవద్గీతలో రోజుకి ఒక శ్లోకాన్ని, మీకేమర్థమైందో 10 పుస్తకాల దగ్గర పెట్టుకునే లక్ష్యం ఉంటే ఏదైనా సాధించగలం. రోజుకి ఒక శ్లోకాన్ని మీరు తాత్పర్యాన్ని మీరు గ్రహించి మీ బిడ్డలకు చేర్చడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తద్వారా స్వార్థరహిత ఉత్తమ సమాజాన్ని నిర్మించవచ్చు. మా ఆందోళన ఏంటంటే, మీ అందరూ ఎవరు అని అడిగితే హిందువులు అంటున్నాం. పచ్చి అబద్ధం అది. మనం హిందువులం కాదు. ఎందుకు కాదు అంటే, హిందువులని కాపాడుకునే దశలో ఉన్నామా? గట్టిగా చెప్పండి. కాపాడుకోలేని దుస్థితిలో ఉన్నాం. దానికి ఏమిటి ఉదాహరణ ఏమిటి చెప్పండి? పాయింట్ బ్లాంక్ లో గన్ పెట్టి నువ్వు హిందువా అని అడిగి, హిందువే అని నేను హిందువునే అంటే మనని కాల్చి చంపేశారు 26 మంది పర్యాటకుల్ని కాశ్మీర్లో. ఒక్కడు బయటికి రాలేదు. మాకు ఇంకా ఆవేదన ఉంది. ఒక్కొక్క స్వామీజీకి లక్షల మంది, కోట్ల మంది భక్తులు ఉన్నారు. ఒక్క స్వామీజీ కూడా రోడ్డు మీదకి రాలేదు. ఒక్కరోజు నిరాహార దీక్ష చేయలేదు. ఎందుకు చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఎందుకు బాధ్యత ఉంది? నువ్వు హిందువా అని అడిగి చంపినందుకు. మామూలుగా చంపేయలేదు వాడు. అప్పుడు ప్రతి హిందువుకి ఆ బాధ్యత ఉందా లేదా? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దీనికి సమాధానం చెప్పండి. ప్రతి హిందువుకి ఆ బాధ్యత ఉంది. మన అమ్మని చంపేశాడు, మన చెల్లిని చంపేశాడు, మన నాన్నని చంపేశాడు. వాళ్ళందరూ మన సోదరులు కాదు, వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ. కాబట్టి కేవలం వీటిని ఏమంటారు, ఈ పూజాది కార్యక్రమాలకి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా దీని ఆంతర్యం ఏమిటో తెలుసుకుని ఈ సనాతన ధర్మాన్ని, హిందూ అని మాట్లాడుతున్నాం. ఉపనిషత్తులో, పురాణాల్లో ఇక్కడ హిందూ శబ్దం లేదు. దీని పేరు సనాతన ధర్మము. ఈ ధర్మం నిలబెట్టడంలో భాగంగా మనం ఏది చేసినా దాని పరమార్థం తెలుసుకుంటూ చేయాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. విష్ణు సహస్రనామం ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. లలితా సహస్రనామం, సహస్రనామాల పారాయణ ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. ఇవన్నీ ఫ్యాషన్ కోసం కాదు. పూర్తిగా భక్త్యాతు అనన్యయా శక్య అంటాడు గీత. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం అంటాడు. ఏదైతే నువ్వు ఆచరిస్తున్నావో, ఏదైతే పూజిస్తున్నావో, ఏదైతే మంత్రం పఠిస్తున్నావో దాని మీదే త్రికరణ శుద్ధిగా భక్తి ఉండాలి. ఓం కృష్ణాయ నమః అంటే ఊరికి 4 చివరి నుంచి కృష్ణాయ నమః కాదు. ఓ కృష్ణాయ నమః అన్నావు అంటే సాక్షాత్తు పరమాత్ముడి మూర్తిని, పరమాత్ముడి విగ్రహాన్ని, పరమాత్ముడి వైభవాన్ని దర్శిస్తూ ఆ మాట అంటేనే ఆ మంత్రానికి శక్తి. ఊరికి 4 చివరి నుంచి అంటే శక్తి కాదు. కాబట్టి అట్లా హిందూయిజం, సనాతన ధర్మం అత్యంత ప్రపంచంలో అన్ని ధర్మాల కంటే, ప్రపంచంలో మిగతావని ధర్మాలు కాదు, ప్రపంచంలో మిగతావని మతాలు. మతం అంటే ఒక వర్గానికి చెందింది మాత్రమే. ఎవడి అభిప్రాయం, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవడి అభిప్రాయం అయితే వ్యక్తిగతం అవుతుందో లేదా ఒక వర్గానికి మాత్రమే పరిమితమయ్యే బోధ అవుతుందో దాని పేరు మతము. ఎవడి అభిప్రాయం అయితే సార్వజనీనం అవుతుందో, దేశ కాల జాత్యాదులకు అతీతమై ఎక్స్పైరీ డేట్ లేని ఉపదేశం అవుతుందో దాని పేరు ధర్మము. అది మనది, అది భారతీయ ధర్మము, అది సనాతన ధర్మము. ఇది భారతదేశం గొప్పతనం. దీన్ని తర్వాత తరాల వాళ్ళకి మీరు పంచిపెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. అన్నీ చదవక్కర్లేదు. సర్వశాస్త్రమయీ గీత, సర్వదేవమయో హరిహి, సర్వతీర్థమయో గంగా. కాబట్టి ఏ ఒక్కటి చదవటం వల్ల అన్నీ చదివినట్టు అవుతుందో అలాంటి భగవద్గీతని దుగ్ధం గోక్షీరంతో పోల్చారు కాబట్టి దాన్ని అంత పవిత్రంగా భావిస్తూ ముఖ్యంగా తర్వాత తరాల వాళ్ళకి దీన్ని తెలియజేయడం ద్వారా భారతదేశపు సనాతన ధర్మ అస్తిత్వాన్ని మీరు కాపాడవలసిందిగా నేను చేతులెత్తి ప్రార్థిస్తూ, ఇంతటి ఒక పుణ్యక్షేత్రంలో నేను పాదం మోపే భాగ్యాన్ని కలగజేసిన సౌమ్యుడి వారికి పరమాత్ముడు ఆయుష్, ఆరోగ్యం, సంపద, ఐశ్వర్యం, విజయం, స్థిరమైన నీతి అని అండర్లైన్ చేస్తాడు పరమాత్మ. ఎందుకంటే వెళ్ళాంలే 25 సంవత్సరాలు చేసాం, ఏముంది దీనివల్ల అనుకుని వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు. ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా ధర్మానికి కూడా ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది. లక్ష్యాన్ని చేరేంత వరకు ధర్మము వీడని స్థిర నిష్ట ఆ మహాత్ముడికి మీ అందరికీ కలగజేయాలని కోరుకుంటూ, తర్వాత కాలంలో నేను వచ్చే భాగ్యాన్ని పరమాత్మను ప్రసాదిస్తే ఈ 25 మంది 30 మంది కాదు, 25,000 మంది 30,000 మంది అలా సమకూరేంత ఉద్యమ స్థాయిలో ఈ ధర్మాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. జై శ్రీకృష్ణ. ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యః మోక్షయిష్యామి మా శుచః.
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన ఒక్కడే రక్షిస్తాడు. రక్ష జనార్దన. ఎవరిని రక్షిస్తాడు? నువ్వు నన్ను రక్షించాలి ప్లీజ్ అనగానే రక్షించేయడు. ఎవడైతే ధర్మ మార్గంలో ఉన్నాడో వాడిని మార్గం పరమాత్ముడు చేరుకునేందుకు అర్హత కావాల్సిన క్వాలిఫికేషను ప్రతివాడు ప్రపంచంలో గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రతివాడు క్వాలిఫికేషన్ అడుగుతాడు. పెళ్లి చూపులు క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా చేసుకుంటారా? చేసుకోం. ఉద్యోగం అప్లికేషన్ లేకుండా చేసుకుంటారా? వాడు నీ క్వాలిఫికేషన్ ఇవ్వకుండా ఇచ్చేస్తాడా? ప్రతి చోట నీ క్వాలిఫికేషన్ పేరుతో ప్రూవ్ చేసుకుంటూనే ఉన్నావు. మరి వీడి దగ్గర మాత్రం ఏమీ ప్రూవ్ లేకుండా స్వామి మన ఇద్దరం ఒకటే, సేమ్ క్యాస్ట్, సేమ్ క్యాష్ అట్లా అనుకుంటే చేస్తాడా? ఖచ్చితంగా మన ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలుసుకుని దాన్ని ఆచరించడం ద్వారా పరమాత్మ అనుగ్రహాన్ని మనం పొందగలం. ఇది కూడా గోమయంత్రం. ఈ ప్రమిదలు ఐదు రకాలుగా పనిచేస్తాయి. ముందు దీపం, తర్వాత హోమం, ఇది మొత్తం కాదు. దీని కలర్ ఎలా వచ్చింది? నిమ్మ వేస్తే ఎంత సేవ తల్లి ఇది. ఐడియాలజీ ఏమిటి? ప్రపంచం అంతా నా జేబులోకి ఎంత వచ్చిందని ఆలోచిస్తుంది. ఇది ఒక అద్భుతం అన్నమాట. ఇది 5 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఏ రకాలు? ఇదేమో మొదలు దీపం, తర్వాత హోమం మొత్తం కాలిపోతుంది, తర్వాత ధూపం, తర్వాత భస్మం, తర్వాత బ్రష్. చిన్న విషయం కాదు. రెండు మూతలు ఇచ్చే పనిచేస్తుంది. ఇది మేము రేపు రాబోయే ఇది ఇందులో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి తల్లి, చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా చోట్ల మనం చూస్తున్నాం ఇవాళకి శివుడు వేరు విష్ణువు వేరు అని మాట్లాడుతున్నాం. శివశబ్దం లేకుండా విష్ణు సహస్రనామం పూర్తి కాదు. నోట్ చేసుకోండి. సర్వ శివస్థాను. రుద్ర శబ్దం లేకుండా పూర్తి కాదు. వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే. సినిమా హీరోలాగానే స్టేజ్ ఎక్కితే హీరోలందరూ ఒకటే, కింద ఫ్యాన్స్ అని కొట్టుకు చూస్తుంటారు. అట్లాగే దేవుళ్ళని డిసైడ్ చేయరు. ఎందుకంటే మహాభారతానికి 2 కళ్ళు లాంటివి. ఒకటి విష్ణు సహస్రనామం, రెండవది భగవద్గీత. శివశబ్దం లేకుండా విష్ణు సహస్రనామం పూర్తి కాదు. రుద్ర శబ్దం లేకుండా భగవద్గీత పూర్తి కాదు. భగవద్గీతలో విభూతి యోగంలో చెప్పండి, రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి. విభూతి యోగంలో చెప్తాడు. చాలా 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 గొప్ప శ్లోకం అది. అంటే ఏకాదశ రుద్రులలో శంకరుడను నేను అని. కాబట్టి ఒకడు ఎక్కువ ఒకడు తక్కువ అలా మనం దేవుని డిసైడ్ చేయొద్దు. పరమాత్మ అవతారాలలో ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే, సర్వం పరమాత్మే అయినా, సర్వం విష్ణువే అయినా, సర్వం నారాయణ స్వరూపమే అయినా, ఆయన అవతారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఈక్వల్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవన్నీ పవర్స్. మీరు ఎవరు కావాలనుకుంటే వాళ్ళని చేరచ్చు. శివుని కావాలా చేరండి, విష్ణువు కావాలా చేరండి, లక్ష్మీదేవి కావాలా ప్రార్థించండి, వినాయకుడు కావాలా ప్రార్థించండి. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వీళ్ళందరూ కామ్య దేవతలు. వీళ్ళందరూ మీరు ఏవైతే లౌకికంగా ఫలితాలు కావాలని కోరుకుంటున్నారో అవి మాత్రమే ఇవ్వగలరు. ఫైనల్గా మనకి ఏదైతే అల్టిమేటో మోక్షమిచ్చేత్ జనార్దన, ఫైనల్గా వాడు